مدینہ کی زمین کانپ رہی تھی۔ 700 اونٹوں کا طوفان شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ لوگ خوف سے چھتوں پر چڑھ گئے۔ کیا یہ کوئی حملہ تھا یا کوئی بہت بڑا معجزہ؟ یہ کہانی ہے اس مرد حر کی جس نے مٹی کو ہاتھ لگایا تو وہ خالص سونا بن گئی۔ وہ خالی ہاتھ آیا تھا مگر اس کی نیت میں وہ دم تھا کہ تقدیر بدل کر رکھتی۔ 600 ارب ڈالر کا مالک۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بے پناہ دولت کا راز کیا تھا؟ مدینہ کے پرانے تاجر دنگ رہ گئے۔ ایک عام سا پنیر بیچنے والا بازار کا بے تاج بادشاہ کیسے بنا؟ پہلا اصول، سود اور دھوکے کو ٹھوکر مار دی۔ حلال رزق کا وہ راستہ چنا جو عرش تک جاتا ہے۔ زیادہ فروخت، کم منافع اور بے پناہ دیانت، یہی وہ بزنس ماڈل تھا جس نے تاریخ رقم کی۔ حریفوں کی ہر چال ناکام ہو گئی کیونکہ ابن عوف کا مقابلہ انسانوں سے نہیں، ان کا بھروسہ اللہ پر تھا۔ وہ مٹی اٹھاتے تو سونا بن جاتی۔ یہ جادو نہیں تھا بلکہ یہ برکت کا وہ خفیہ فارمولہ تھا۔ رکو، یہ قافلہ یہاں کیوں رکا؟ کیا ابن عوف نے اپنا راستہ بدل لیا ہے؟ اشارہ ہو چکا تھا، تمام مال منڈی نہیں جائے گا بلکہ غریبوں کے گھروں کا رخ کرے گا۔ غلہ بہہ رہا تھا۔ 700 اونٹوں کا بوجھ اب مدینہ کی بھوک مٹانے کے لیے کافی تھا۔ ایک ہی دن میں 600 ارب کا مالک اپنی جیبیں خالی کر چکا تھا۔ یہ تھا ان کا جنون۔ ترازو بتلا رہا تھا کہ دنیا کا نقصان آخرت کا سب سے بڑا نفع بن چکا ہے۔ وہ چلتا پھرتا جنتی جس کے بارے میں زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی تھی، وہ چاہتے تو بادشاہ بن سکتے تھے۔ پوری دنیا کا اختیار ان کے قدموں میں تھا۔ ٹھکرا دیا۔ انہوں نے خلافت کی جگہ اتحاد امت کو ترجیح دی۔ کمال ایثار۔ دولت کمانا ہنر ہے مگر دولت کو اللہ کا راستہ بنانا اصل بندگی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف، تاجر جنت، ان کی کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ ابھی شروع ہوئی ہے۔ آج ذخیرہ اندوزوں کی کمر ٹوٹ گئی کیونکہ جب سونا مفت بانٹا جا رہا ہو تو لالچ کے سوداگر خود بخود خاک میں مل جاتے ہیں۔ یہ تھی وہ تجارت جہاں نفع سکوں میں نہیں تولا جاتا تھا بلکہ یتیموں کے چہروں کی اس معصوم مسکراہٹ میں چھپا تھا۔ بوجھ تو اونٹوں کے کندھوں سے ہلکا ہو گیا مگر ابن عوف کا قد اپنے رب کی نظر میں اور بھی بلند ہو گیا۔ تم نے سنا وہ شخص جو ایک ہی دن میں 600 ارب کا مالک بنا، اس نے پل بھر میں اپنی جیبیں خالی کر دی۔ یہی تو ان کا جنون تھا۔ ترازو پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ دنیا کا یہ بظاہر نقصان دراصل آخرت کا سب سے بڑا نفع بن چکا ہے۔ صحابہ کی محفلوں میں آج صرف ایک ہی تذکرہ تھا کہ ابن عوف کی سخاوت نے مکہ کی اس پرانی امیری کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب جنگ کے سیاہ بادل منڈلائے اور اسلامی ریاست کو ایک بار پھر ایک مضبوط معاشی سہارے کی ضرورت پڑی۔ غزوہ تبوک، وہ کڑا امتحان جہاں ایمان اور مال دونوں کو ایک ساتھ آزمایا جانا تھا۔ ابن عوف آئے اور اپنا آدھا مال پیش کر دیا۔ وہ لاکھوں درہم مجاہدین کی ڈھال اور تلوار بن کر سامنے آئے۔ وہ صرف منڈی کے بادشاہ نہیں تھے، وہ اسلام کے وہ نڈر سپاہی بھی تھے جن کا مال میدان جنگ میں دشمن کے خلاف لڑتا تھا۔ یہ سونا میرا نہیں ہے، وہ ہر بار یہی دہراتے تھے۔ یہ تو میرے رب کی وہ امانت ہے جو مجھے تقسیم کرنی ہے۔ انہوں نے پورا محلہ خریدا اور اسے بے گھر مہاجرین کے حوالے کر دیا۔ کیا تم نے کبھی ایسا معاشی انقلاب دیکھا ہے؟ مدینہ کے ہر گھر سے ایک ہی دعا اٹھتی تھی، یا اللہ ابن عوف کے رزق میں وہ برکتیں عطا کر جو کبھی ختم نہ ہوں۔ دنیا میں کئی زلزلے آئے، بڑی بڑی معیشتیں راکھ ہو گئیں مگر ابن عوف کا کاروبار ہمیشہ ایک ہرے بھرے باغ کی طرح لہلہاتا رہا۔ آج قرض معاف کر دیے گئے۔ انہوں نے مدینہ کے سینکڑوں قرض داروں کو ایک ہی دن میں غلامی سے آزاد کر دیا۔ وہ چلتا پھرتا جنتی جس کے بارے میں خود زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ اور پھر وہ وقت آیا
जब अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद खिलाफत का फैसला होना था तो सब की नज़रें इब्ने औफ पर ठहर गईं। वो चाहते तो इस पूरी दुनिया के बादशाह बन सकते थे। तमाम तर इख्तियारात उनके कदमों में ढेर थे, मगर उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने अपनी ज़ात पर उम्मत के इत्तिहाद को तरजीह दी। यही तो कमाल ईसार था। उनकी ज़िंदगी का सूरज अब गुरूब होने को था, मगर उनकी फैलाई हुई वो रोशनी सदियों बाद आज भी हमें रास्ता दिखा रही है। वो कहते थे, मैं इस दुनिया में खाली हाथ आया था और देखो आज मैं अपने रब से मिलने के लिए कितना तैयार हूँ। उस दिन पूरा मदीना रो रहा था, क्योंकि वो शफीक इंसान रुखसत हो रहा था जिसने इस शहर को भूख की जिल्लत से बचाया था। जन्नतुल बकी की खाक में एक और रोशन सितारा छुप गया, मगर उसका नाम आज भी तारीख के उफक पर सोना बनकर चमक रहा है। जरा सोचो, आज हम अरबपति तो बन जाते हैं, मगर क्या हमारे पास इब्ने औफ जैसा बड़ा दिल है? दौलत कमाना तो एक हुनर है, मगर इस दौलत को अपने रब तक पहुंचने का रास्ता बनाना असल बंदगी है। अब्दुर्रहमान बिन औफ, वो अजीम ताजिर जिसने रहती दुनिया को यह साबित कर दिया कि असल कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा में है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये तिजारत आज भी जारी है। उनकी बरकतें आज भी उम्मत के लिए एक अजीम सरमाया है। ये चाबी अब तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी अपनी दयानतदारी से इस दुनिया की तारीख बदलना चाहते हो? याद रखना, डॉलर हो या दिरहम, असल कीमत तुम्हारे सिक्कों की नहीं, तुम्हारे अखलाक और तुम्हारी नीयत की है। जब पूरा शहर प्यासा था तो इब्ने औफ ने सबको सैराब किया। वो सचमुच एक सच्चा साकी था। रेत से सोना उगाना, ये उनका कमाल था, क्योंकि उन्होंने तवक्कुल का वो बीज बोया था जिसे कभी ज़वाल नहीं। आज पूरी दुनिया उनके बिजनेस मॉडल को देख रही है। सच तो ये है कि ईमानदारी ही कायनात की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। दौलत का पहाड़ कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, अल्लाह के जिक्र के सामने वो मिट्टी के ढेर की तरह रेजा रेजा हो जाता है। उनके कदम भले ज़मीन पर थे, मगर उनकी शख्सियत का रोब वक्त के बड़े बड़े बादशाहों के दिलों पर था। खूबसूरती माल के ढेर में नहीं होती, बल्कि उसके सही इस्तेमाल में छुपी होती है। यही ज़िंदगी की सच्ची हकीकत है। वो एक ऐसा रोशन सितारा थे जिसने भटके हुए मुसाफिरों को अंधेरी रातों में रास्ता दिखाया। सौदा मुकम्मल हो चुका है। इब्ने औफ ने जो बेचा वो मिट जाने वाला था, मगर जो खरीदा वो हमेशा बाकी रहने वाला था। उनके वो दो आंसू उनके तमाम सोने से ज्यादा कीमती थे, क्योंकि तकवा ही इंसान की असल दौलत है। दुनिया एक शराब है, एक धोखा है, मगर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इस धोखे को हकीकत में बदल कर दिखा दिया। ये सिर्फ उनकी मेहनत नहीं थी, बल्कि ये तो मेरे रब का वो खास फजल था जिस पर जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। वो अमन और सुकून की फिजा जो उन्होंने अपने माल से कायम की, उसकी खुशबू आज भी महसूस की जा सकती है। ज़बान का पक्का, वादे का सच्चा, यही वो ताजिर है जिसकी तलाश में आज ये पूरी दुनिया भटक रही है। याद रखो, अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, हलाल रिज्क का सूरज हमेशा बादलों को चीर कर तुलू होता है। किसी भूखे का पेट भरना कायनात की सबसे बड़ी इबादत है। इब्ने औफ ने इस राज को पा लिया था। वो रास्ता आज भी तुम्हारे सामने खुला है। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि इस कठिन रास्ते पर चल सको? अब्दुर्रहमान बिन औफ, वो अजीम ताजिर जिसने रहती दुनिया को यह साबित कर दिया कि असली कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा में है। आमीन। ऐसी अजीब व गरीब मगर सच पर मबनी वीडियोस के लिए डी कोड कुरान को फॉलो लाजमी करें। ये जो लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है ना, ये मुंतज़िर है कि कब आप उसको टच करेंगे। ये वीडियो AI से जनरेट की गई है। किसी किस्म की गलती कोताही हुई हो तो माफ कर दें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।